अस्सलामुअलैकुम। मैं यहाँ रावल राट ते तुसी वेख रहे हो वेले दी गल। साडे मुल्क दे एस्टैबलिशमेंट दे ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਜਨਰਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਰਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸਤ ਪੈਸੇ किस हवाले नाल दिंदे ने। इत्थे इंग्लैंड दे विच मेरे कम अज कम 2-3 दोस्त ने जेड़े पौंडां दे विच अरबपति ने और मैं उन्हां दे कम भी आंदा वां क्योंकि उन्हां दी जेड़ी कंपनी दी प्रिंटिंग वड्डी लार्ज हुंदी है ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੌਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 150 ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ 11-12 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ क्योंकि मेरे को एक छोटा जहा डिजिटल सैटअप है। अपने इस छोटे जे सैटअप डिजाइनिंग प्रिंटिंग ते कटिंग का सारा काम मैं वन मैन शो की हैसीयत नाल आप ही करदा। कई बारी वो राती 12 वजे 11 वजे फोन करके मैनू बुला लेंदे ने और मैं उन्होंने लैके अपने ऑफिस आंदा वां और इत्थे उन्होंने उस वक्त डिजाइन करके जॉब फिनिश करके उन्होंने दे दिंदा वां। लेकिन उन्होंने कई बार मेरे मुश्किल हालात दे बावजूद एडवांस पैसे नहीं दिते। हालांकि 1-2 दफा मैं उन्होंने मंगे भी ने, लेकिन उन्होंने रब दे बंदियां कदी 500-1000 पाउंड का उधार देण दा भी जिगरा नहीं कीता। मैं उधार दी गल कर रहा और उन्हां दे कम भी आना वा, पर पता नहीं साडे जनरल मुशर्रफ साहब अपने दोस्तां लई किहो जिहा काम करदे ने कि उन्हां नूं सपोर्ट विच मिलियंस ऑफ डॉलर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ और वो भी उधार नहीं, खैराती। उस तो बाद फिर जनरल कियानी साहब नूं तां दा मौका नहीं मिलिया, पर उन्हां भी घट ना कीता और जो उन्होंने माल कमाया 6 साल दे विच उन्होंने आस्ट्रेलिया दे विच सुनिया है कि एक छोटी जी झुग्गी सड़क किनारे पाई है जिथे वो सड़क ते बह के भीख मांग के गुजारा करते हैं। रियासत पाकिस्तान वालों मिलिया अरबों रुपये के हिसाब नाल बेनीफिट ग्रेजुएटी के पेंशन शायद उन्हों का गुजारा नहीं होंदा। उन्होंने तो बाद जनरल शरीफ साहब तशरीफ लाए जिन्हां बारे दस्सिया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान कोलों कमो पेश कोई 3 ਤੋਂ 4 अरब रुपये ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ जनरल शरीफ साहब 1 अरब रुपया महीना तनख्वाह वसूल करते हैं। और पता नहीं 1 अरब रुपया किहड़ी काम की तनख्वाह मिलती है, क्योंकि किसी फौजी सरबराह नूं 1 अरब रुपया मिलना तो मेरा ख्याल जाता है असंभव नहीं है। पिछे जिहड़ी तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी गई मुशर्रफ दौर दे विच उस हवाले नाल जिहड़े 6 अरब डॉलर अमरीका ने दिते ने, उस हवाले नाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक वीडियो मौजूद। तकरीबन 6 अरब डॉलर रखे हैं for those countries who are supporting the war against terrorism। ये 6 अरब डॉलर जो है इसका अक्सर हिस्सा पाकिस्तान को मिल रहा है। इसका हिसाब किताब पाकिस्तान के पार्लियामेंट को नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि इसका हिसाब किताब पाकिस्तान के पार्लियामेंट को दिया जाए, क्योंकि ये पैसा कोई फर्द को नहीं दिया जा रहा है, ये पैसा कोई हुकूमत को नहीं दी जा रही है, ये पैसा रियासत पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और जब रियासत पाकिस्तान को दिया जा रहा है तो ये पब्लिक फंड्स हैं और इनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी थ्रू द पार्लियामेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान दी पार्लीमेंट है, पाकिस्तान दी हुकूमत है, उसनू पता ही नहीं ने कि वो 6 अरब डॉलर जिहड़े आए ने वो किधर गए ने, उन्हां दा हिसाब किताब कित्थे वे, इसदा कोई अता पता नहीं है। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਕੌਲ ਬੇਨਜ਼ੀਰ इक़्तिदार से उतारने के लिए जो 1989 की बात है कि उसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन डॉलर्स भेजा था एक फौजी जनरल को। पाकिस्तान दे विच ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ नवाज शरीफ ने लए बेनज़ीर हुकूमत ढाण वास्ते, जबकि हकीकत हाल बेनज़ीर साहबा की दस रहे ने। एक मौके ते उसामा बिन लादेन सारा कुछ छड़ छड़ा के सऊदी अरब वापस चले गए जदों रूस
ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਦੀ उसामा बिन लादेन 1989 में, फरवरी 89 में सऊदी अरेबिया वापस चले गया। मैं उसको नहीं जानती थी, मगर $10 मिलियन के हवाले से मुझे मालूम है कि वो वापस चले गया था सऊदी अरेबिया, क्योंकि जिहाद खत्म हो चुका था। फिर उसको हमारे फौजी जनरल ने वापस बुलाया कि जिहाद अब तक जारी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान औरत ने हुकूमत संभाली है, और जब तक मुसलमान औरत की हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खतरे में होगा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪ ਨਸਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉਧਾਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਫਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਵਕਤ ਬ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਆਹਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇੱਕ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਿਫਾਈ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਸਾਡਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਫਾਈ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਰਾਈਲ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਦਿਫਾਈ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਰਬ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਇਸ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਕ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ UAE ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 1 ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸਬ ਸ਼ੁਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੜਾਂ? ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਸਬ ਕਰੇ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਜਸਟਿਸ ਮਲਕ ਵਾਂਗੂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਤੋੜ ਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ PDM ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਇਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਦਾਂਦ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਅੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।